Good morning, student. Today we are starting with the new chapter. The chapter name is electromagnetic wave. Just think about it. What is the electromagnetic wave? Just simple answer is that electric field vector and magnetic field vector both are related to each other and oscillate perpendicular to each other, and this combination is called electromagnetic wave. So first of all, electromagnetic wave, it is discovered by Hertz. Hertz પોતાની જે લેબ છે, that is some experiment doing for the electromagnetic waves. Electromagnetic waves, it is simply in this form. This is electric field, and here okay, so the oscillation of electric field in this direction, okay, and magnetic field in this direction, okay. This is the simple figure of electromagnetic waves, which are combination of electric field and magnetic field. But we just important notes is just like that: electric field vector and magnetic field vector both are always perpendicular to each other. એટલે કે બંનેને એકબીજા સાથે કંઈક પરપેન્ડિક્યુલર છે, એટલે હંમેશા ટોટલી આપણે કહી શકીએ કે એ બંને, સપોઝ કે હું તમને એમ કહું કે this is the electric field, તો this is the magnetic field, okay. And important notes is that wave direction, wave propagation direction, wave propagates direction which is perpendicular to magnetic field and electric field. એટલે meaning આનો એ થાય કે this is the wave propagation in this direction. એટલે કે ત્રણેય electric field, magnetic field and wave propagation which are the perpendicular to each other, and we can say this is the electric field, electric field, magnetic field. So what is its direction, propagation? This. આમ જાય છે, સપોઝ કે આમ હોય, આમ જાય છે, okay. So this is the propagation direction and all are the perpendicular to each other, okay. So this is the introduction of the electromagnetic waves. Electromagnetic waves, we denote that EMP is discovered by Hertz. Hertz is the unit of frequency, and another important, its velocity, its EMV velocity is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second.
એટલે કે એની જે વેલોસિટી છે ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ 3 × 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ. ઓકે, એટલે આપણે લાઇટ વેવ્સ છે એની પણ વેલોસિટી કેટલી છે 3 × 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ. તો લાઇટ વેવ્સની અંદર શું હોય છે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ. there are the different type of electromagnetic waves. It is radio wave, microwaves, infrared waves, ultraviolet, x-ray, gamma rays, okay, visible rays. So all are the electromagnetic waves that we studied further in the chapter. Yes, ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટે આની પાછળ ઘણી બધી ટ્રાય કરી છે. એટલે મેં તમને કીધું ને કે સક્સેસ કોણ ગયું? હર્ટ્ઝ. પણ હર્ટ્ઝથી જે થિયરી ઉપર કામ કરી છે ધીસ થિયરી ઇઝ કોલ્ડ મેક્સવેલ, અધરવાઇઝ એમ્પિયર મેક્સવેલ થિયરી. સૌથી પહેલાં આની ઉપર એક્સપેરિમેન્ટ એટલે કે આની ઉપર આમ કે ને કે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કોણે શરૂ કરી હતી? મેક્સવેલે. એટલે મેક્સવેલે ઘણા બધા એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા પણ એ પ્રોડ્યુસ કરી શક્યો નહીં. એને થિયરી એના મગજમાં હતી, બરાબર. તો થિયરીને આધારે એણે જ્યારે આ ચાર ઇક્વેશન ચેક કર્યા. ફર્સ્ટ ઇક્વેશન ઇઝ દેટ ઇટ ઇઝ ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રેશન A into dA. This is integration A into dA is equal to Q upon epsilon 0. This is the Gauss law. After that, close integration B into dA. It is 0. ચોથા ચેપ્ટરમાં એટલે કે ફોર્થ ચેપ્ટરમાં તમે ભણ્યા છો. ઓકે, ત્યાર પછી આપણે ઇન્ટિગ્રેશન A into dl. This is the Faraday's law. It is d phi by dt. આ તમારે 6th ચેપ્ટરમાં આવશે અને 4th ચેપ્ટરમાં તમે એમ્પિયર સર્કિટલ લો જોઈ ગયા છો. This is the B into dl. It is mu 0 sigma. This is એમ્પિયર સર્કિટલ લો. એટલે જ્યારે મેક્સવેલે આને ચેક કર્યું કે ભાઈ આ EMV એટલે કે EMVના રેફરન્સ માટે આપણે આનો યુઝ કરી શકીએ છીએ, તો આ ત્રણ છે એ તો કરેક્ટ, એને કોઈ આમાં પ્રોબ્લેમ નહીં થયો. પણ આની અંદર એને પ્રોબ્લેમ થયો. દેર ઇઝ અ સમ મિસિંગ ટર્મ્સ ઇન ધીસ ઇક્વેશન and this missing term, અહીંયા હું બ્રેકેટ કરી નાખું. this missing term is what is the missing term in the ampere circuital law? And this term is, it is called ID. ID is equal to displacement current. ID is equal to what? Displacement current. તો જે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરંટ છે એ આની અંદર આપણને કંઈક મળે છે, એટલે કંઈક ખૂટતું પદ છે, બરાબર. તો આ જે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરંટ મારે સ્ટડી કરવું હોય તો ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. આ જે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરંટ છે એ પ્રોડ્યુસ ક્યાં થાય? તો મેક્સવેલે એક એક્ઝામ્પલ લીધું. હી યુઝ અ કેપેસિટર. અહીંથી આપણે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરંટની થિયરી જોઈએ છે કે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરંટ એ કઈ રીતે પ્રોડ્યુસ થાય. તો મેક્સવેલ ટેક્સ અ એક્ઝામ્પલ યુઝિંગ ધ કેપેસિટર. કેપેસિટર ઇનિશિયલી અનચાર્જ છે, પછી આપણે એને બેટરી સાથે કનેક્ટ કરીએ છીએ. ઇફ વી કનેક્ટ ધ બેટરી એટ ધીસ ટાઈમ અ ચાર્જ ઇઝ અરેન્જ ઓન ધ પ્લેટ. એટલે હું એમ કહું કે જેમ જેમ કેપેસિટર ચાર્જ થાય તેમ તેમ એની વચ્ચેનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેવું થાય છે? સ્ટ્રોંગ થતું જાય ને. ચાર્જ પહેલાં 2 કુલમ હોય, પછી 3 કુલમ, 4 કુલમ, 5 કુલમ, ધીમે ધીમે આની વચ્ચેનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ સ્ટ્રોંગ થતું જાય છે, એટલે કે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ પણ ક્રિએટ થાય છે. તો આ જે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, પહેલાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે દેટ ઇઝ અ 2 વોલ્ટ પર મીટર. આફ્ટર દેટ ઇટ ઇન્ક્રીઝ 3 વોલ્ટ પર મીટર. આફ્ટર દેટ ઇન્ક્રીઝ 4 વોલ્ટ પર મીટર. એન્ડ હિયર the displacement current, there is a flux change
this is the electric field is changed, so it is cause for the change of flux. એટલે કે electric field change થાય તો flux પણ change થાય, and due to the change of the flux this gives us displacement current. અને અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે displacement current is produced by change of flux. એટલે ફ્લક્સમાં ચેન્જ થાય છે એટલે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરંટ પ્રોડ્યુસ થાય છે. ધેટ ઇઝ નો કોઝ ફોર ધ ટ્રાવેલિંગ બાય ધ ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ. એટલે કે ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ મૂવ કરે ત્યારે કરંટ તો પ્રોડ્યુસ થાય છે, બટ ધીસ ઇઝ કોલ્ડ કન્ડક્ટિંગ કરંટ. ઓકે, આ પ્લેટની વચ્ચે જે કરંટ પ્રોડ્યુસ થાય છે ધીસ ઇઝ ઇમેજનરી કરંટ, એટલે આપણે એને જોઈ શકતા નથી, બરાબર ને, પણ એક્સપિરિયન્સ થાય છે બિકોઝ ઓફ ચેન્જ ઇન ધ ફ્લક્સ. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરંટ. બસ હવે આપણે એનું ઇક્વેશન છે એ ફાઇન્ડ કરીએ. ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરીએ પહેલાં તમે આ છે એ સેજ લખી નાખજો. ઓકે, ચલો હવે આપણે અહીંયાથી શરૂઆત કરીએ. here the flux between the two plates, it is phi is equal to E into A. E is equal to electric field between the plate and A is equal to area of the plate. When I want to find the change of the flux with respect to T, so here the d by dt E into A. What is the electric field between the plate? We know that એક પ્લેટ કેવી છે? પ્લસ છે. એક પ્લેટ કેવી છે? માઇનસ છે. તો આની વચ્ચે આપણને એ પોઈન્ટ આપણે કરીએ તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેટલું હોય તો આપણને ખબર છે કે દેટ ઇઝ સિગ્મા અપોન એપ્સિલોન 0 that we studied in chapter number 2. So here I can write d phi by dt E એટલે સિગ્મા d by dt sigma upon epsilon 0 into A. Sigma is equal to surface charge density, so it is d by dt, that is q upon A. A cancel, so q upon epsilon 0, so d phi by dt, this is 1 upon epsilon 0, એને આપણે બહાર કાઢી લઈએ, કોન્સ્ટન્ટ છે. here the dq by dt, dq by dt is equal to id. This is called displacement current epsilon 0, and here the d phi by dt. ચલો epsilon 0 ને સામેની બાજુ મૂકી દો તો epsilon 0 d phi by dt is equal to id. This is called displacement current. This is called displacement current. Okay, and here જે ખૂટતું પદ હતું બરાબર ને, એ ખૂટતા પદ માટે હવે જે ઇક્વેશન તૈયાર થાય છે this is called Ampere Maxwell equation. This is Ampere Maxwell equation for EMV. આપણે આ રીતે લખેલું હતું, જુઓ આગળ કે ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રેશન B into dl is equal to mu 0 bracket માં sigma I and plus this is the id ની જગ્યાએ હું મૂકીશ mu 0 epsilon 0 d phi by dt. આને હું અંદર લઈ જાઉં તો this is mu 0 sigma I plus mu 0 epsilon 0 d phi by dt.
તો જો અહીંયા આપણને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિવ વેવ્સના ફોર્મમાં કાંઈક ટર્મ્સ મળ્યું, બીકોઝ μ0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ permeability of magnetic field, epsilon 0 permittivity of electric field, permittivity of vacuum, permeability શું દેખાડે છે? મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. પરમિટિવિટી શું દેખાડે છે? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. તો આ શું થઈ ગયું? ટર્મ્સ આવી ગયું. તો આપણે કહી શકીએ ફ્લક્સમાં ચેન્જ થાય તો કરંટ પ્રોડ્યુસ થાય, એન્ડ ધેટ વી ટેક ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇન્ડક્ટર. ઇન્ડક્ટરની અંદર આમ જ છે. ઓકે, 7th ચેપ્ટરમાં આવશે. ઓકે, એલસી ઓસિલેટર છે. એલસી ઓસિલેટરમાં ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે. તો એની અંદર જે એનર્જી લેવલ્સ ચેન્જ થાય એમ આપણને EMV મળશે. ઓકે, હવે આપણે હર્ટ્સ એક્સપેરિમેન્ટ હું તમને સમજાવું. હર્ટ્સ એક્સપેરિમેન્ટ છે એ આપણે ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપ્યો, પણ પ્રોડ્યુસ કઈ રીતે થયું એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. અચ્છા, બીજી વાત હું અહીંયા એ કરું કે આ જે છે એ કન્ડક્ટિંગ કરંટ છે. કન્ડક્ટિંગ કરંટ એટલે that is used for the charging of capacitor. એટલે કેપેસિટરનું ચાર્જિંગ કરવું છે એટલે આપણે બેટરી જોડીને બેટરીમાંથી જે કરંટ ફ્લો થાય છે that is called simple, it is conducting current. It is outside from the capacitor, અને કેપેસિટરની અંદર જે હોય છે it is inside capacitor, that is called displacement current. ઓકે, ચલો હવે હું અહીંયા હર્ટ્સ છે નહીં પણ હું તમને ફિગર દોરીને સમજાવી દઉં હર્ટ્સ એક્સપેરિમેન્ટ. હર્ટ્સ એક્સપેરિમેન્ટ છે એ બહુ સિમ્પલ. હર્ટ્સ એક્સપેરિમેન્ટમાં અહીંયા આ રીતે this is L, inductor. Okay, here okay, and this sphere is behaves like a capacitor. આની ઉપર પ્લસ ચાર્જ, આની ઉપર માઇનસ ચાર્જ હોય, આની ઉપર પ્લસ ચાર્જ હોય. આ ઇન્ડક્ટર શું કામ કરે છે? ધેટ ઇઝ પ્રોવાઈડ અ બિગ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ. એટલે કે મોટો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ આ બંને વચ્ચે હોય તો આ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે ધીસ ઇઝ a move under the potential difference, and જો potential difference વધારે હોય, we increase the potential difference, its velocity is increased. અને એટલી બધી એની વેલોસિટી હોય છે કે આને કહેવાય છે સ્પાર્ક ગેપ. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ સ્પાર્ક ગેપ. સ્પાર્ક ગેપ એટલા માટે કે એટલા સ્પીડથી આ ઇલેક્ટ્રોન પાસ થાય છે દેટ ઇઝ સમ સ્પાર્ક ઇઝ પ્રોડ્યુસ, અને એટ ધીસ ટાઈમ વી કેન સે ધ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ ઇઝ પ્રોડ્યુસ. એટલે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે ઇલેક્ટ્રોનની વેલોસિટીને કારણે. ઇલેક્ટ્રોન માઇનસ ટુ પ્લસ જાય છે. After that, polarity is change. પોલારિટી ચેન્જ થાય એટલે પાછું ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંથી અહીંયા જાય, બરાબર ને? એમ જેટલી ઝડપથી, જેટલી સ્પીડથી ઓસિલેટ કરશે ઉપર નીચે એટલી જ ઓસિલેશન, એટલા જ આપણને ફ્રીક્વન્સીના શું મળશે? ઓસિલેશન મળશે. પણ એ ઓસિલેશનની અંદર ખાસિયત શું છે? એ ઓસિલેશનની અંદર આપણને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બે મળશે, અને બંનેના વેક્ટર એકબીજાને પરપેન્ડિક્યુલર હશે. ઓકે, this is a simple Hertz experiments and this is the setup of the Hertz experiment. એટલે જો હર્ટ્સ છે L અને C, that is called LC oscillator. બંનેનો યુઝ કર્યો છે, બરાબર ને? ઓકે, હવે મારે બીજી વસ્તુ એવું કહેવી છે કે હર્ટ્સે તો પ્રોડ્યુસ કર્યા, બરાબર, પણ હારે હારે આપણા કોલકાતાના જગદીશ ચંદ્ર બોઝ is discovered electromagnetic waves range of
5 mm to 20 mm. એટલે કે 5 mm to 20 mm ની રેન્જના ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ આપણા ઇન્ડિયન સાયન્ટિસ્ટ જગદીશચંદ્ર બોઝે ડિસ્કવર કરેલા છે અને એને આગળ મોકલવાનું કામ એટલે કે એને પ્રોપેગેટ કરવાનું કામ માર્કોનીએ કરેલું છે. ઓકે, તો ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ છે તમને ખબર પડી ગઈ. ધીસ ઇઝ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરંટ બીકોઝ ઓફ ચેન્જ ઇન ધ ફ્લક્સ. ઓકે, ઇટ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ. આ જે આઈડી છે એ પ્રોડ્યુસ થયું છે કોને કારણે? ચેન્જ ઇન ધ ફ્લક્સને કારણે. અચ્છા, હવે આ જે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ છે ઇટ્સ વેલોસિટી ઇઝ અબાઉટ 3 × 10⁸. ઓકે, એટલે મારું હવે મારું એવું કહેવાનો અર્થ શું છે કે શરૂઆતમાં જ્યારે આને કહેવામાં આવે છે સોર્સની નજીક જ્યારે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે that is phase is 90 degree between that. એટલે બંનેનો જે ફેઝ છે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એ બંનેનો ફેઝ કેવો છે? 90 ડિગ્રી. પણ જેમ જેમ આગળ જાય એટ ધ ફાર ડિસ્ટન્સ there the phase difference is 0. આ એ વસ્તુ યાદ રાખજો. જે નજીક એટલે કે સોર્સની નજીક જ્યારે પ્રોડ્યુસ થાય છે એટ ધીસ ટાઈમ ધ ફેઝ ડિફરન્સ બિટવીન ધ electric field and magnetic field is 90 degree and the phase at the far distance the phase difference is 0. Okay, and જેનું બંને વચ્ચેનું phase difference જેનું 90 degree છે this is called a inductive component અને જ્યારે એનો phase 0 degree થાય છે that is called emissive component. Okay, તો આ બંને વસ્તુ છે એ તમારે નોંધવાની છે. ઓકે, ત્યાર પછી હવે આપણે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સનો સ્ટડી કરવાનો છે એ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોશું. તો મિત્રો હવે મેં તમને કીધું એ રીતે કે ચેપ્ટર નંબર 8 આપણે શરૂ થયું છે અને આમ કે ને કે અડધા ચેપ્ટર હવે આપણે પૂરા થઈ જશે. તો અડધા ચેપ્ટર પૂરા થાય એટલે હવે તમે એક વસ્તુ વિચારજો કે 50% આપણો સિલેબસ પૂરો થઈ ગયો છે. એટલે પ્લીઝ તમે લોકો સાથે સાથે બધું કામ કરજો. હજી પણ અમુક જણા હોમવર્ક નથી મોકલતા, પ્લીઝ બધા હોમવર્ક મોકલો. આટલી બધી રિક્વેસ્ટ કોઈ ટીચર કોઈ સ્ટુડન્ટને નથી કરતો પણ હું તમને કાઇન્ડલી રિક્વેસ્ટ કરું છું કે પ્લીઝ તમે હોમવર્ક ગ્રુપમાં મોકલો. યાર ગ્રુપ તો બનાવ્યું છે સરસ મજાનું, પણ અમુક લોકો ગ્રુપમાં મોકલતા નથી. અમુક લોકો મોકલતા જ નથી. ગ્રુપમાં મોકલવાની ક્યાં વાત હોય? અમુક લોકો તો મોકલતા જ નથી. દર્શન સમજાઈ ગયું? મોકલવાનું હોમવર્ક. ઓકે, પ્લીઝ તમે હોમવર્ક જો હું એમ કહું છું કે હોમવર્ક તમે મારી માટે નથી કરતા, હોમવર્ક તમે તમારી માટે કરો છો. ચેપ્ટર જો વીક રહી જશે, સહેલું ચેપ્ટર વીક રહી જશે તો તમારે માર્ક આવશે નહીં. અને આ જ તમારી માટે મોટો ચાન્સ છે કે તમે કોઈ પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એને તમે અચીવ કરી શકો. પ્લીઝ તમે લોકો થોડું વર્ક યા તમે વ્યવસ્થિત કરો. ઓકે, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે મળશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.